وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه
الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين اتقون فلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين صدق الله العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. صدق الله ربنا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة تلاوة القرآن. أفضل العبادة تلاوة القرآن. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين.
اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم استرنا بالقرآن، اللهم أعزنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم أحينا على القرآن، وتوفنا على القرآن، وبعثنا على القرآن يا رب العالمين। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আমরা আজকে সালাতুল ফজরের পরে চমৎকার এই সময়ে বরকতময়, মোবারকময়, ফজিলতময় এ সময় আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা যুক্ত হওয়ার মতো তৌফিক দান করেছেন। মহান মনিবের দরবারে আমরা কালিমাতুশ শুকুর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। দুরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির শিক্ষক রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যার আনিত বিধানের মধ্যে রয়েছে মানবতার মুক্তির একমাত্র নিশ্চয়তা, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা এখন বাজছে 5টা 48 মিনিট। আমরা সর্বসাকল্যে 7টা বা 7টার সামান্য কম বেশি এ সময় পর্যন্ত আমরা ক্লাস নিব। তার মানে আপনি ধরে রাখতে পারেন এখন থেকে সোয়া 1 ঘন্টা। এই সোয়া 1 ঘন্টা সময়টাকে আমরা শতভাগ কাজে লাগাতে চাই। সোয়া 1 ঘন্টা, মাত্র 1 ঘন্টা 15 মিনিট সময় আমরা ভালোভাবে একটু কাজে লাগাতে চাই। সেটা কিভাবে? কোরআনটা আমাদের সামনে থাকবে, কোনো কাজকর্ম আপাতত এই সময় আমরা যথাসম্ভব একটু না করে শতভাগ মানসিকতাটা এখানে একটু এড করি, আমরা কোরআনটাকে সামনে নিই। আলহামদুলিল্লাহ, জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকের এই সকালটাকে দারুণভাবে কাজে লাগাতে চাই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। জি, আমরা শুরু করছি তাহলে আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء قال عيسى ابن مريم। ঈসা ইবনে মারিয়াম আল্লাহ তাআলাকে বললেন। কোন কথার প্রেক্ষিতে এই কথাটা আগের ক্লাসে গেল? ওই যে তারা বলল যে হে নবী ঈসা, এই যে إذ قال الحواريون، হাওয়ারীরা বলল, ইয়া ঈসা, হে ঈসা ইবনে মারিয়াম, হে ঈসা ইবনে মারিয়াম, হাল ইস্তাতিউ রাব্বুক, আপনার রব কি এই ক্ষমতা রাখেন যে আন ইউনাজ্জিলা আলাইনা মাইদা, তিনি আসমান থেকে একটা মাইদা আমাদের কাছে পাঠাবেন, মিনাস সামা, আকাশ থেকে। ক্বাল ইত্তাকুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা বলে, ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, ইত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা মুমিন হও। এবার তারা বলল নুরিদু, আমরা চাই, আল্লাহ তাআলা যে মাইদা আমাদের জন্য আকাশ থেকে পাঠাবেন, আন নাকুলা মিনহা, আমরা সেখান থেকে খাবো, ওয়া তাতমাইন্না কুলুবুনা, খেয়ে আমাদের প্রাণ তৃপ্তি হবে, ওয়া না'লামা, এবং আমরা এটা জানবো যে আন কাদ সাদাক্তানা, আপনি আমাদের সাথে সত্য কথাই বলেছেন, ওয়া নাকুনা আলাইহা মিনাশ শাহিদিন, আর আমরা এই কথার উপরে সাক্ষ্য থাকবো। তাদের এই আবদার আরজির পরিপ্রেক্ষিতে ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করা শুরু করলেন। قال عيسى ابن مريم اللهم، জি আশা করি পিছনের কথাটার সাথে মিলিয়ে নিতে পারবেন। قال عيسى ابن قال عيسى ابن مريم قال عيسى ابن مريم قال বলল ঈসা ইবনে মারিয়াম, রব আল্লাহুম্মা, হে আমাদের আল্লাহ, আল্লাহুম্মা রব্বানা, হে আল্লাহ আমাদের রব, আল্লাহুম্মা মানে ইয়া আল্লাহ, আল্লাহুম্মা মানে ইয়া আল্লাহ, হে আল্লাহ, রব্বানা, আপনি আমাদের রব, আনজিল আলাইনা মাইদা, আনজিল আলাইনা, আপনি আমাদের উপরে নাজিল করেন, মাইদাতাম মিনাস সামা, আকাশ থেকে একটা খাদ্যপূর্ণ মাইদা, একটা টেবিল, ডাইনিং টেবিল, এই ডাইনিং টেবিলে সর্বপ্রকার খাবার মজুদ, সর্বপ্রকার খাবার মজুদ, এরকম একটা
জিনিস আপনি মায়েদা আমাদের জন্য পাঠান আসমান থেকে, পাঠালে কি হবে? ঈসা আলাইসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছে, ঈসা আলাইসাল্লামের কওম হাওয়ারি যারা, তাদের আবদার আরজি দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাকুনু লানা ঈদা, ও আল্লাহ আপনি যদি আমাদের জন্য এটা পাঠান, তাকুনু লানা ঈদা, এটি আমাদের জন্য হবে তাকুনু লানা ঈদা, আনন্দ উদযাপনের কারণ। ঈদ, ঈদ ওই যে আমরা বলি না ঈদ, ঈদ অর্থ কি? খুশি। আবার ঈদ অর্থ হলো যেটা বারবার ঘুরে আসে, বছরে 2 বার আমাদের কাছে ঈদ ঘুরে আসে, আজীবন দেখছি আমরা, তাই না? এই জন্য ঈদের একটা অর্থ আর সুরুর, সেটা তো ঠিক আছে, আনন্দ। আরেকটা অর্থ হলো যেটা বারবার ঘুরে আসে, বারবার ঘুরে আসে। তো এখানে আমরা আসুরুর অর্থটা নিব এখান থেকে। ঈদের অর্থ নিব কি আমরা? আসুরুর। ঈদের অর্থ কি? আসুরুর। تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين তাকুনু লানা ঈদা, এটা আমাদের জন্য ঈদের কারণ হবে, খুশির কারণ হবে। লিআউয়ালিনা, আমাদের পূর্ববর্তী যারা তাদের জন্য, ওয়া আখিরিনা, আমাদের পরে যারা তাদের জন্য, ওয়া আয়াতাম মিনকা, বিশেষত এটা আপনার তরফ থেকে একটা বিশেষ নিদর্শন আমাদের জন্য হবে। ওয়ারযুকনা ওয়া আনতা খায়রুর রাযিকিন, ওয়ারযুকনা, ও আল্লাহ আপনি আমাদেরকে রিজিক দেন, ওয়া আনতা খায়রুর রাযিকিন, আপনি হলেন সর্বোত্তম রিজিক দাতা। সুবহানাল্লাহ। এটা একটা দোয়া, এটা একটা দোয়া, এতটুকু দোয়া, এটা আমরাও করব, আমরাও করতে পারি। ওয়ারযুকনা ওয়া আনতা খায়রুর রাযিকিন, ওয়ারযুকনা ওয়া আনতা খায়রুর রাযিকিন। একটু বলি বলি, ওয়ারযুকনা শুধু যে শুনবেন, একটু নাড়াচাড়া করতে হবে ক্লাসে, একটু জবান খুলে উচ্চারণ করতে হবে মাঝে মাঝে, তাহলে আপনি ক্লাসটা প্রাণবন্ত হবে, আপনি ফলপ্রসূ ক্লাস হবে। আর যদি বলেন যে না এটা তো ওয়াজ মাহফিল, শুধু শুনবো শুধু শুনবো, না। ওয়ারযুকনা, একটু আমার সাথে বলেন, ওয়ারযুকনা ওয়া আনতা খায়রুর রাযিকিন, ওয়ারযুকনা, ও আল্লাহ আপনি আমাদেরকে রিজিক দেন, ওয়ারযুকনা, ও আল্লাহ আপনি আমাদেরকে রিজিক দেন, ওয়া আনতা খায়রুর রাযিকিন, আপনি হলেন সর্বোত্তম রিজিক দাতা। এটা একে তো একটা দোয়া, দ্বিতীয়ত এটা কোরআনের আয়াত, তৃতীয়ত এটা আল্লাহ তাআলার একজন বিশেষ নবীর জবান থেকে বের হয়েছে। তার মানে এই জবান একজন পুত পবিত্র নবীর জবান থেকে, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার একজন নবীর জবান থেকে বের হওয়ার কারণেও এটার আলাদা একটা মর্যাদা রাখে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়ারযুকনা ওয়া আনতা খায়রুর রাযিকিন, ও আল্লাহ আপনি আমাদেরকে রিজিক দেন, ওয়ারযুক ওয়ারযুক ওয়ারযুক, আপনি রিজিক দেন না আমাদেরকে, কেন কেন কেন? ওয়া আনতা খায়রুর রাযিকিন, আপনি হলেন সর্বোত্তম রিজিক দাতা। সুবহানাল্লাহ। তার মানে আল্লাহ তাআলা এটা আপনি দিতে পারবেন। قال الله إني منزلها عليكم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين। তার মানে রিজিক তো জমিতে ফসল করলে, দোকানপাট করলে, চাকরি বাকরি করলে রিজিক আসে, এটা হলো আমাদের দুনিয়ার স্বাভাবিক একটা হয়। সাপোজ একজনে চাকরি করলো, মাস শেষে বেতন পেলো, বেতন পেয়ে সে খাবার দাবার রিজিক কিনে, এই তো দুনিয়ার সিস্টেম। কিন্তু এই সিস্টেমের বাহিরে গিয়েও আল্লাহ তাআলা অনেক কিছু করতে পারেন। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মটাই তো এই সিস্টেমের বাহিরে, তাই না? স্বাভাবিক কোন সিস্টেম, এটা আল্লাহ, তার মানে আল্লাহ তাআলা যে এভাবে পারেন, এটা আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা দেখালেন। গত কয়েকদিন আগে একটা সম্ভবত সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা ইনফরমেশন পেয়েছিলাম। ওই যে, এটা সম্পর্কে আসলে আমার আগে আইডিয়া ছিল না, এটা পরে আমার কিছুটা আইডিয়া হয়েছে। এটা আমাদের হয়তো অনেক মা বোনদের অনেক পরিচিত হতে পারে বিষয়টা। বাচ্চা না হওয়ার জন্য অনেক বোনদের, মায়েদের জরায়ুতে ওই যে কফারটি ব্যবহার করা হয়, এই সম্পর্কে আসলে আমার টোটালি আগে আইডিয়া ছিল না। তো এটা
এই কপারটি ব্যবহার করছেন একজন ভদ্র মহিলা, পরে আল্লাহ তাআলার কুদরতে তার গর্ভে সন্তান আসছে এই কপারটি ব্যবহার করার পরেও। এবং দেখা গেল সন্তান যখন দুনিয়াতে আসছে তার হাতের মধ্যে ওই কপারটিটা লেগে আছে, কপারটিটা ওই তার সন্তানের হাতের মধ্যে লেগে আছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আপনি চিন্তা করেন, যাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাবেন, আমরা দুনিয়ার যতই বাধা প্রতিবন্ধকতা তাকে আসতে দেই না কেন, আল্লাহ তাআলা যাকে পাঠাবেন সে এই বাধাগুলো ওভার করে আল্লাহ তাআলা তাকে পাঠাবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। অবাক লেগেছে, ওই সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের হাতের মধ্যে কফারটি লেগে আছে, সেইটাকে মুষ্টি করে ধরে আছে। এই অবস্থায় সে দুনিয়াতে আসছে মায়ের গর্ভ থেকে। তাহলে দেখেন, তার মানে এই সন্তানটা মায়ের পেটে ওই কফারটিকে পরাজিত করে নিজে বিজয়ী হয়ে দুনিয়াতে আসছে। অথচ দুনিয়ার এই ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে তাকে আমরা আসতে বাধা দিয়েছিলাম। ওই মা হয়তো বাধা দিয়েছে বিশেষ কোনো কারণে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে পাঠাবেন। আল্লাহ তাআলা কি তাকে পাঠাবেন, এই জন্য কফারটি তাকে আর বাধা দিয়ে রাখতে পারে নাই। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আপনি চিন্তা করে দেখেন, আল্লাহ তাআলা যা করবেন, যারা এই সম্পর্কে আইডিয়া আছেন তারা এটা বুঝবেন, আমি আর এটা নিয়ে ব্যাখ্যা করলাম না। জি, আল্লাহু আকবার কবীর। আল্লাহ তাআলা যা ঘটাবেন, আমি আপনি যতই বাধা দিই না কেন এটা হবে না। আবার আল্লাহ তাআলা যেটা ঘটাবেন না, আমি আপনি হাজারো চেষ্টা করলেও সেটা হবে না। আমি আপনি হাজারো চেষ্টা করলেও সেটা কি হবে না। সুবহানাল্লাহিল আযীম। সবই আল্লাহ তাআলার ফয়সালা। আল্লাহ তাআলা সবই পারেন। আল্লাহু আকবার কবীরা, আল্লাহু আকবার কবীরা। জি। قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين। قال الله الله تعالى বললেন إني منزلها عليكم, إني নিশ্চয় আমি মুনাজ্জিলুহা আলাইকুম, আমি তোমাদের উপরে ওই মায়েদা নাজিল করব। قال الله إني منزلها عليكم, আল্লাহ তাআলা বললেন আমি তোমাদের উপর ওই মায়েদা নাজিল করব। ফামান ইয়াকফুর বা'দু মিনকুম, অতএব তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কুফরি করবে, অর্থাৎ আমি যে তাকে মায়েদা দিব, ওই মায়েদা পেয়েও যে আমার শুকরিয়া আদায় না করবে, ফাইন্নী উআযযিবু আযাবান, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব। ফাইন্নী উআযযিবুহু আযাবা, আমি আল্লাহ তাকে এমন শাস্তি দিব। ফাইন্নী উআযযিবুহু আযাবা, আমি আল্লাহ তাকে এমন শাস্তি দিব, লা উআযযিবুহু, যে শাস্তি আমি দেব না, আহাদান কাউকে, মিনাল আলামিন, বিশ্ববাসীর কারোর উপর এমন শাস্তি আমি আর দেব না। তাহলে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত পেয়েও, আল্লাহ তাআলার নিয়ামত পেয়েও যারা যারা এটা নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে না, তাহলে আমি আল্লাহ তাকে এমন শাস্তি দিব যে শাস্তি তামাম জগতের কাউকে আমি দেই নাই। লা উআযিবুহু আহাদাম মিনাল আলামিন। وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وإذ قال, আর স্মরণ করুন, وإذ قال الله, যখন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ইয়া ঈসা ইবনে মারইয়াম, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম, আআনতা, আপনি কি, কুলতা লিন্নাসি, ওয়াইদ ক্বাল আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা বললেন, হে নবী আপনি ওই কথাটা স্মরণ করুন যখন আল্লাহ তাআলা বললেন, ইয়া ঈসা ইবনে মারইয়াম, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম, আনতা কুলতা লিন্নাসি, আপনি কি মানুষকে বলেছেন, ইত্তাখিযুনি, আমাকে গ্রহণ করো, ওয়া উম্মিয়া, এবং আমার মাকে গ্রহণ করো, ইলাহাইনি, ইলাহ রূপে, মিন দুনিল্লাহি, আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে। ক্বালা সুবহানাক, আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, সুবহানাক, আল্লাহ আপনি পূত পবিত্র, আল্লাহ আপনি কি ভূত ও পবিত্র। ক্বালা সুবহানাক মা ইয়াকুনু লি, আমার জন্য নেই, আন আকুলা, এমন কথা বলা, মা লাইসা লি বিহাক, যে কথা বলার কোনো রাইট আমার নাই, এমন কথা বলা থেকে আমি পানাহ চাই। আপনি হলেন ভূত ও পবিত্র, যে কথা বলবার কোনো রাইট আমার নাই। ইন কুনতু কুলতুহু, যদি ঠিকই ঠিকই আমি এই কথা বলে থাকি, ফাকাদ আলিমতাহু, অবশ্যই আপনি তা জেনে থাকবেন। আমি যদি ঠিকই এ কথা বলে থাকি, তাহলে অবশ্যই আপনি এমনটা অবশ্যই জেনে থাকবেন।
তা'লামু মা ফি নাফসি, আপনি জানেন, কেননা আপনি তো জানেন মা ফি নাফসি, আমার অন্তরে কি আছে সেটাও তো আপনি জানেন। ওয়ালা আ'লামু মা ফি নাফসিক, আমি কিন্তু আপনার কিছুই জানি না। তো আল্লাহ, আমি যদি আমার কওমকে বলতাম আমাকে মানো ইলাহ রূপে, আমার মাকে মানো ইলাহ রূপে, এমন কথা যদি আমি ঠিকই বলে থাকি, তাহলে তো নিশ্চয়ই আপনি সেটা জানতেন। কেন? তা'লামু মা ফি নাফসি, আপনি আমার অন্তরের খবরও রাখেন। ওয়ালা আ'লামু মা ফি নাফসিক, আমি আপনার ব্যাপারটা এমন ভাবে জানি না। ইন্নাকা আনতা আল্লামুল গুয়ুব, ইন্নাকা আনতা আল্লামুল গুয়ুব, আপনি গুপ্ত বিষয় সব জিনিস জানেন। মা কুলতু লাহুম, মা কুলতু লাহুম, মা কুলতু লাহুম, আমি বলি নাই তাদেরকে, ইল্লা মা আমারতানি, তবে হ্যাঁ এমন কথাই আমি বলেছি, আমারতানি, যেটা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন। আপনি আমাকে যা আদেশ করেছেন, এই আদেশ প্রাপ্ত হয়ে আমি যে অর্ডারটা জেনেছি বা যে হুকুম আপনার তরফ থেকে আসছে, এটা ছাড়া অন্য কোনো কথা আমি আমার কওমকে অ্যাড্রেস করি নাই। সেই কথাটা কি ছিল? আমি বলেছি যেটা, আনি আবুদুল্লাহ, তোমরা আল্লাহর গোলামি করো, রব্বি, যিনি আমার রব, ওয়া রব্বাকুম, এবং যিনি তোমাদের রব, ওয়া কুনতু আলাইহিম, আর আমি ছিলাম শাহিদা, ওয়া কুনতু আলাইহিম, আর আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, মা দুমতু ফীহিম, ততদিন আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলাম। ওয়া কুনতু আলাইহিম শাহীদাম মা দুমতু ফীহিম, আমি যতদিন তাদের সাথে ছিলাম ততদিন আমি তাদের অবস্থা জেনেছি। ফালাম্মা তাওয়াফাইতানি, অতঃপর যখন আপনি যখন আমাকে কি করে দিলেন, ওফাত নিয়ে দিলেন, অর্থাৎ ওই যে আপনি আমাকে তুলে নিয়েছেন, কুনতা আনতার রাকিব আলাইহিম, আপনি আমাকে তুলে নেওয়ার পরে আপনি তো স্বয়ং তাদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ছিলেন। ওয়া আনতা আলা কুল্লি শাইইন কাদ শাহিদ, আর বস্তুত আপনি হলেন সব কিছুর উপরে সাক্ষী। ইন তুআযিবুহুম ফাইন্নাহুম ইবাদুক, ইন তুআযিবুহুম, ও আল্লাহ, আপনি যদি আপনার এই সৃষ্টি জগতের এই মানুষগুলোকে আপনি শাস্তি দেন, ফাইন্নাহুম ইবাদুক, এরা তো আপনারই গোলাম। ওয়াইন তাগফির লাহুম, আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, ফাইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকিম, আপনি হলেন মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। এই আয়াত পড়ে পড়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রাত চলে যেত। ইনতু আযিম, খুব হৃদয় বিদারক, একটু খেয়াল করেন। ইনতু আযিবহুম, ও আল্লাহ, আপনি এটা নিজের দিকে নিজে ইলতেফাত করেন, নিজের দিকে নিজে অ্যাড্রেস করেন। ও আল্লাহ, আপনি যদি আমাকে শাস্তি দেন, ব্যাপারটা এইভাবে আমরা নেই। ও আল্লাহ, আপনি যদি আমাকে শাস্তি দেন, আমি তো আপনার গোলাম, আর আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করে দেন, তাহলে আপনি আজিজ, আপনি হাকিম, আপনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। আবার আবার, ও আল্লাহ, আপনি যদি আমাদেরকে শাস্তি দেন, ফাইন্নাহুম ইবাদুক, দিতে পারেন, কারণ তারা আপনারই গোলাম। আর যদি আপনি আমাদেরকে মাফ করে দেন, ক্ষমা করে দেন, ফাইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকিম, আপনি হলেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। বুখারী শরীফে আসছে, এই আয়াতটা পড়তে পড়তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শেষ রাতের বহু সময় এভাবে কেটে যেত। ইন তুআযিবহুম ফাইন্নাহুম ইবাদুক ওয়া ইন তাগফির লাহুম ফাইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকীম। ইন তুআযিবহুম ফাইন্নাহুম ইবাদুক ওয়া ইন তাগফির লাহুম ফাইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকীম। ইন তুআযিবহুম ফাইন্নাহুম ইবাদুক ওয়া ইন তাগফির লাহুম ফাইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকীম। একটু পড়ি পড়ি আমার সাথে, আয়াতটা একটু মুখস্থ করেন। ইন তুআযিবহুম ফাইন্নাহুম ইবাদুক, ও আল্লাহ, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন, আমরা তো আপনারই গোলাম। গোলামকে তো আপনি, ইন তুআযিব, আপনি যদি শাস্তি দেন, তাহলে তো এরা তো আপনারই গোলাম, আপনি গোলামকে শাস্তি দিতে পারেন। আর যদি আপনি ক্ষমা করে দেন, আপনি ক্ষমা করতে পারেন, যেহেতু আপনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। ইন তুআযিবহুম ফাইন্নাহুম ইবাদুক, ইন তুআযিবহুম ফাইন্নাহুম ইবাদুক ওয়া ইন তাগফির লাহুম ফাইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকীম। ইন তুআযিবহুম ফাইন্নাহুম ইবাদুক ওয়া ইন তাগফির লাহুম ফাইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকীম। قال الله, আল্লাহ তাআলা বললেন, হাযা ইয়াউমু, এটা এমন একটা দিন, ইয়ানফাউ সাদিকিনা সিদকুহুম, উপকার দিবে সাদিকদেরকে, সত্যবাদীদেরকে, সিদকুহুম, তাদের সততা। সুবহানাল্লাহ। আজকের এই দিন এমন একটা দিন
যেই দিন যারা দুনিয়াতে সত্য বলেছে তাদের ওই সততা, ওই সত্যবাদিতা আজকে তাদেরকে উপকার দিবে। লাহুম জান্নাত, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, তাজরি মিন তাহতিহা, যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় আল আনহারু, ঝর্ণা সমূহ, খালিদিনা ফিহা আবাদা, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু, রাদিয়াল্লাহু আনহুম, রাদিয়াল্লাহু আনহুম, রাদিয়াল্লাহু আনহুম। আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে রাজি, ওয়া রাদু আনহু, তারাও আল্লাহ তাআলার উপরে রাজি। সুবহানাল্লাহ। কারা কারা কারা? সাদিকিনা, সাদিকিনা, সাদিকিনা। রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু, যারা সত্যবাদী তারা রবের উপরে রাজি, রব তাদের উপরে রাজি। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। রব তাদের উপরে কি রাজি, তারাও রবের উপরে রাজি, রব তাদের উপরে রাজি। ওই যে আমরা সূরা ফাতিহার ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম, এই আয়াতের ব্যাখ্যা করি কোন জায়গায় গিয়ে? সূরা নিসার 69 নম্বর আয়াতে। فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين। এই যে সিদ্দিকিন, তাহলে ওই চার শ্রেণীর মানুষ, নবী, রাসূল, সিদ্দিক, শুহাদা এবং সালেহ, তাদের উপরে রব রাজি, রব তাদের উপরে রাজি, তারা রবের উপরে রাজি, রব তাদের উপরে রাজি। রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু, রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু। কত বড় অর্জন চিন্তা করে দেখেন। রব তাদের উপরে রাজি, তারাও রবের উপরে রাজি। আমরা কি আছি রবের সকল ফয়সালা আলহামদুলিল্লাহ বলে মেনে নেওয়ার মতো মানসিকতা কি আমাদের আছে? রবের সকল ফয়সালা, রবের সকল ওয়ার্ডার, রবের সকল ফরমান, রবের সকল আদেশ, সকল নিষেধ, এক বাক্যে, বিনা বাক্যে, এক বাক্যে, বিনা বাক্যে, কোন রকমের সে সারা আমরা কি মেনে নিতে রাজি? সামিআনা ওয়া আতা'না বলা সহজ, বলা সহজ। সব বিধান, সব, আপনি যদি আপনি যদি একটা বিধানও বাদ দেন আর যদি বলেন সামিআনা ওয়া আতা'না, হবে? হবে না। সব বিধান। এই জন্য আজকের এই ক্লাস থেকে আমরা ওয়াদা নেই, আমরা আল্লাহ তাআলার সাথে ওয়াদা দেই, প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হই যে রবের সকল বিধান মেনে চলবো ইনশাআল্লাহ। ওই বিধান মানতে গেলে আমার হাজারো লস হইলেও, আমার কেরিয়ার নষ্ট হলেও, কারণ দুনিয়ার কেরিয়ার তো কেরিয়ার না, কেরিয়ার তো আখেরাতেরটা, তাই না? দুনিয়ার তো এটা টেম্পোরারি কেরিয়ার। দুনিয়ার কি এটা টেম্পোরারি কেরিয়ার। যেমন একজনে পড়াশোনা করেছে, 30 বছর বয়সে গভর্নমেন্ট জব হলো, 60-62 বছর বয়সে অবসরে গেল, তার মানে 30 বছরের কেরিয়ার। তো অবসরের পরে আরো 10 বছর বাঁচলো সাপোজ, এদিকে 30 বছর চাকরির আগে, তাহলে 40 বছর বাদ 30 বছর চাকরি করার জন্য এত কেরিয়ারের পিছনে আমাদের দৌড়াদৌড়ি। তাও যদি আল্লাহ তাআলা বাঁচিয়ে রাখেন এতটুকু, কারো তো হয়তো 2 বছর পরে তো শেষ, চাকরিতে জয়েন্টে 2 বছর পরে আল্লাহ তাআলা নিয়ে গেলেন, হতে পারে না? তাহলে দেখেন, দুনিয়ার কেরিয়ারের জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার অর্ডার গুলোকে, আল্লাহ তাআলার আদেশগুলোর গলায় ছুরি দিই। এই জন্য আল্লাহ তাআলার সব আদেশ, সব নিষেধ, সব ফরমান যদি আমরা মেনে নিতে পারি, তবেই আমরা সামিআনা ওয়া আতা'না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন ফার্স্ট ক্লাস আল্লাহ তাআলার বান্দাদের মধ্যে আমাদেরকে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। তো যখন আমরা মেনে নিব তখনই আমাদের ব্যাপারে ঘোষণা, রাদিয়াল্লাহু আনহুম, আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে রাজি, ওয়া রাদু আনহু, আর তারাও আল্লাহ তাআলার উপরে রাজি। রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু, রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু, আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে রাজি, তারাও রবের উপরে রাজি। কারোর উপরে কারো কোনো আপত্তি নাই, আল্লাহর উপরও আমাদের কোনো আপত্তি নাই,
আবার আমাদের উপরেও আল্লাহ তাআলার কোনো অবজেকশন, আপত্তি নাই যে আমরা অবাধ্য আচরণ করেছি না করি, আমরা আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়ে গেছে এরকম না। আবার আল্লাহ তাআলার সকল অর্ডার আমরা বিনা বাক্যে মেনে নেই। যালিকা, যাদের এই গুণ থাকবে, যালিকাল ফাউজুল আযীম, এটি হলো চূড়ান্ত সফলতা। সুবহানাল্লাহ। এই সফলতার উপরে আর কোনো সফলতা নাই। এই সফলতার উপরে কি নাই? আর কোনো সফলতা নাই। যালিকাল ফাউজুল আযীম, এই সফলতা সবচেয়ে চূড়ান্ত সফলতা। সুবহানাল্লাহ। আমরা তো এখন দুনিয়ার প্রমোশন, চাকরি বাকরি, বেতন বাড়লে, পে স্কেল দিলে প্রমোশন মনে করি না। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ তাআলা বলছেন না না না, যালিকাল ফাউজুল আযীম, সেটা কি? রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আন। লিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া মা ফীহিন্না ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। লিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আল্লাহ তাআলার জন্যই রয়েছে আসমান এবং জমিনের রাজত্ব। ওয়া মা ফীহিন্না, এই দুইটার মাঝখানে যা আছে এসবই আল্লাহ তাআলার জন্য। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহ তাআলা তিনি সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান। সূরাতুল আনআম মাক্কিয়াতুম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়া জাআলাজ যুলুমাতি ওয়ান নূর সুম্মাল্লাযীনা কাফারু বিরাব্বিহিম ইয়া'দিলুন। আলহামদু, সমস্ত প্রশংসা। আলহামদু, সমস্ত প্রশংসা। সূরা আনআম, গবাদি পশু। আনাম অর্থ কি? গবাদি পশু, যেগুলো আমরা লালন পালন করি। আনআম চতুষ্পদ জানোয়ার। আলহামদু, সমস্ত প্রশংসা। লিল্লাহি, আল্লাহ তাআলার জন্য। আল্লাযী, যিনি খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান এবং জমিন পয়দা করেছেন, সৃষ্টি করেছেন। ওয়া জাআলাজ যুলুমাতি ওয়ান নূরা, যিনি অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, ওয়ান নূর, এবং নূর সৃষ্টি করেছেন, আলো সৃষ্টি করেছেন। সুম্মা, অতঃপর, আল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করে, বিরব্বিহিম, তাদের রবের সাথে, ইয়া'দিলুন, তারা তাদের রবের সাথে সমকক্ষ দাঁড় করায়। কারা? যারা তাদের রবের সাথে কুফরি করে। তো যারা তাদের রবের সাথে কুফরি করে, তারা রবের সাথে কাকে দাঁড় করায়? সমকক্ষ দাঁড় করায়। তার মানে শিরক করে। আমরা গত ক্লাসে বা আগের ক্লাসও বলেছি একাধিকবার যে শিরক করা মানে শুধু ওই যে কবরে গিয়ে সন্তান চাওয়া। সিলেট শাহজালাল, শাহপরান, তারপরে চট্টগ্রামে বাইজিদ বোস্তামি, খান জাহান আলীর মাজারে, খুলনা গিয়ে সন্তান চাওয়া, গুলিস্তান গোলাপ শাহ মাজারের ওখানে গিয়ে সন্তান চাওয়া, শুধু এটা যে শিরক তা না। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই শিরক, কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এছাড়াও আমরা যারা আল্লাহ ওয়ালা মানুষ, নিজেদেরকে দাবি করে বসে আছি, আমরাও আরো মস্ত বড় শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত। নাউজুবিল্লাহ। আমরা যারা আল্লাহ ওয়ালা নিজেদেরকে দাবি করছি, মসজিদের কোনায় বসে আছি, ওয়েলকাম ওয়েলকাম ওয়েলকাম, এত তো সত্ত্বেও আমরা আরো বড় বড় শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত। আল্লাহর বিধান সমাজে বাস্তবায়ন করতে হবে। আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে অন্যের বিধান যদি আমরা আল্লাহর বিধানের জায়গায় রিপ্লেস করাই, এটা মস্ত বড় শিরক। এটা কি? মস্ত বড় শিরক। আমরা শরীয়তের আইন মানি না, এই কথা যারা বলে, এই কথা যারা বলার পরেও তাকে সমর্থন করে, সাপোর্ট করে, এটা ওই শাহজালালের মাজারে গিয়ে সন্তান চাওয়ার চেয়েও আরো জঘন্যতর, আরো জঘন্যতর। তুম্মাল্লাযীনা কাফারু বিরাব্বিহিম ইয়াদিলুন, অতএব যারা কুফরি করে তাদের রবের সাথে, তারা তাদের রবের সাথে সমকক্ষ দাঁড় করায়। হুয়াল্লাযী, তিনি সে আল্লাহ, যিনি খালাকাকুম, তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, মিন তিনিন, মাটি থেকে, তুম্মা কাদা আজালা, এবং একটি মেয়াদ তিনি স্থির করেছেন। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সুম্মা কাদা আজালা, অথবা আমরা কত বছর বেঁচে থাকবো এটা আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা কি করছেন? নির্ধারণ করে রেখেছেন। ওয়া আজালুম মুসাম্মা, ওয়া আজালুম মুসাম্মা, এবং তিনি আরেকটা সময় নির্ধারণ করেছেন, কখন আবার পুনরায় জীবিত করবেন আমাদেরকে। এই এই ইনদাহু, এটার
নির্ধারিত সময়কালটাও আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। সুম্মা আনতুম তামতারুন, তারপরও কি তোমরা সন্দেহের মধ্যে থাকবে। ওয়া হুয়াল্লাযী, তিনি সে আল্লাহ, যিনি ফিস সামাওয়াতি ওয়াল ফিল আরদ, যিনি আসমানেও আছেন জমিনেও আছেন। তার মানে আল্লাহ তাআলা আসমানেও জমিনেও, তার মানে এই আসমান এবং জমিন দুটোর মালিকানাই আল্লাহ তাআলার, সব জায়গায় তার মালিকানা। ইয়ালামু সিররাকুম ওয়া জাহরাকুম, ইয়ালামু সিররাকুম, তিনি জানেন তোমাদের গুপ্ত বিষয়, গোপন বিষয়, গুপ্ত গুপ্ত। ইয়ালামু সিররাকুম, এখন তো আমাদের সমাজে গুপ্ত একটা গালি দেয়, তাই না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যারা সিরাত পড়েছেন, রাসূলের গুপ্ত জীবন জানেন, গোপনে যে দাওয়াত দিয়েছেন। তা আপনি যদি এখন মানুষকে গুপ্ত বলতে থাকেন, তাহলে তো এই গুপ্তটা ওদিকেও যায়। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। বি কেয়ারফুল, বি কেয়ারফুল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভিক 3 বছর তো তিনি টোটালি গুপ্তই ছিলেন, টোটালি গুপ্ত ছিলেন। গোপনে গোপনে তিনি দাওয়াতি কাজ করেছেন। ইয়ালামু সিররাকুম, অতএব তিনি জানেন তোমাদের গোপন বিষয়গুলো। ওয়া জাহারাকুম, এবং তিনি জানেন তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়গুলো। ওয়ায়ালামু মা তাকসিবুন, এবং তোমরা যা কিছু অর্জন করছো তাও তিনি জানেন। ওয়ায়ালামু মা তাকসিবুন ওয়ামা তা'তিহিম মিন আয়াতিন মিন আয়াতি রাব্বিহিম ইল্লা কানু আনহা মু'রিদিন। ওয়ামা তা'তিহিম মিন আয়াতিন মিন আয়াতি রাব্বিহিম ইল্লা কানু আনহা মু'রিদিন। ওয়ামা তা'তিহিম, আর কাফিরদের অবস্থাটা হলো এমন, ওয়ামা তা'তিহিম, আর যখনই তাদের কাছে আসে, মিন আয়াতিন মিন আয়াতি রাব্বিহিম, তাদের রবের থেকে কোনো আয়াত, নিদর্শন, হুকুম, ফরমান যখন তাদের কাছে আসে, ইল্লা কানু আনহা মু'রিদিন, তখনই তারা এটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের কাছে তাদের রবের তরফ থেকে যখনই কোনো বিধান, ফরমান আসে, তখনই তারা ওই বিধান থেকে, ফরমান থেকে তারা কি করে নেয়? মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওয়ামা তা'তিহিম মিন আয়াতিন মিন আয়াতি রাব্বিহিম ইল্লা কানু আনহা মু'রিদিন, যখনই বিধান আসছে তখনই মুখ ফিরিয়ে নিছে। ফাকাদ কাযাবু বিল হাক্কি লাম্মা জাআহুম, ফাকাদ কাযাবু বিল হাক্কি, অতএব তারা সত্যকে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করলো, মানে সত্যকে মিথ্যায়িত করলো। লাম্মা জাআহুম, যখনই তাদের কাছে কোনো আগমন করেছে সত্য, যখনই কোনো সত্য তাদের কাছে আগমন করেছে, তখনই তারা ওই সত্যটাকে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করলো। ফাসাওফা ইয়াতিহিম, অচিরেই তাদের কাছে আসবে, আম্বা ও সংবাদাদি, মা কানু বিহি ইস্তাহজিউন, মা কানু বিহি ইস্তাহজিউন, তারা এতদিন যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে, এটার সংবাদ তাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি আসবে। খবর আছে, বলি না আমরা, এই খবর অচিরেই তাদের কাছে খবর আসবে। আলাম ইয়ারাউ কাম আহলাকনা মিন ক্বাবলিহিম মিন কারনিন, আলাম ইয়ারাউ, তারা কি দেখে না, কাম আহলাকনা, কতই না আমি ধ্বংস করেছি, মিন ক্বাবলিহিম, তাদের পূর্বে, মিন কারনিন, জাতিকে, তাদের পূর্বে আমি কত জাতিকে অচিরে, তারা কি দেখে না তাদের পূর্বে আমি কত জাতিকে ধ্বংস করেছি। আলাম ইয়ারাউ, তারা কি দেখে না, কাম আহলাকনা, কাম কত, আহলাকনা আমি ধ্বংস করেছি, মিন ক্বাবলিহিম তাদের পূর্বে, মিন কারনিন, মিন কারনিন সম্প্রদায়কে, কাউমকে, আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায় ধ্বংস করেছি, এটা কি তারা দেখে না। মাক্কান্নাহুম ফিল আরদ, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে ক্ষমতা দিয়েছিলাম। মা লাম নুমাক্কিন লাকুম, যেমন ক্ষমতা তোমাদেরকে দেই নাই, যেমন ক্ষমতা তোমাদেরকে দেই নাই, এর চেয়ে আরো বেশি ক্ষমতা আমি তাদেরকে দিয়েছি। এত তো সত্ত্বেও আমি তাদেরকে একেবারে বিনাশ করে দিয়েছি। وأرسلنا السماء عليهم مدرارا, আর আমি তাদের উপরে প্রেরণ করেছিলাম, আরসালনা সামা, আসমান প্রেরণ করেছিলাম, তার মানে কি আসমান থেকে প্রেরণ করেছি, মানে এখানে হলো ওয়া আরসালনাস ওয়া আরসালনাল মাআ মিনাস সামা, এরকম তরজমাটা হবে। মানে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করেছি তাদের উপর আসমান থেকে, মিদরারান, প্রচুর পরিমাণে, প্রচুর পরিমাণে আমি আসমান থেকে তাদের উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। ওয়াজআলনাল আনহার, আর আমি নদীগুলোকে বানিয়েছিলাম, নদ নদীকে বানিয়েছিলাম,
যেই নদ নদীগুলো তাজরি মিন তাহতিহিম, তাদের নিচ দিয়ে তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হতো। অর্থাৎ এই নদীগুলো তাদের কাছে তাদের অনুগত ছিল, তারা এখান থেকে উপকার ভোগ করত। এত তো সত্ত্বেও ফাআহলাকনাহুম বিযুনুবিহিম, তাদের গুনাহের কারণে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দেই। ওয়া আনশা'না মিন বাদিহিম, এবং তাদের পরে আমি সৃষ্টি করি কওমান আখারিন, অপর আরেকটা কওমকে তাদের পরে আমি তৈরি করি। ওয়ালাউ নাযালনা আলাইকা কিতাবান ফি কিরতাসিন ফালামাসুহু বিআইদিহিম, ওয়ালাউ নাযালনা, তাদের দাবি ছিল যে আল্লাহ তাআলা যদি কিতাব নাজিল করেনি তাহলে তিনি কেন গায়েবী ভাবে জিবরাইলের মাধ্যমে নবীর কাছে পাঠান? আমরা দেখি না, শুনি না, নবী তারপরে আমাদেরকে বলেন, এমন কেন? এই সিস্টেম কেন? তা আল্লাহ তাআলা যদি কোনো কিতাব পাঠানোই থাকেন বা পাঠানোই প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে তো তিনি আমাদেরকে আসমান থেকে কি করতে পারেন? কিছু লিখিত আকারে কিতাব, লিখিত আকারে বই পুস্তক, লিখিত আকারে চিঠি আকারে, পত্র আকারে এরকম তো কিছু নাজিল করতে পারতেন। ওয়ালাউ নাযালনা আলাইকা কিতাবা, আর আমি যদি তাদের কাছে পাঠাতাম কিতাব ফি কিরতাসিন, কাগজের মধ্যে আমি যদি কাগজে লিখিত আকারে কিতাব আপনার কাছে নাজিল করতাম, ফালামাসুহু বিআইদিহিম, তারপরে তারা এই কাগজে লিখিত লিখিত কিতাবটাকে তারা তাদের হাত দিয়ে স্পর্শ করত, ধরতো। ধরার পরেও লাকালাল্লাযীনা কাফারু, যারা কাফের তারা বলবে, ইন হাযা ইল্লা সিহরুম মুবিন, এটা তো সুস্পষ্ট এক জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। যে যারা মানবে না যারা মানবে না ও নবী, আমি যদি তাদের দাবি অনুযায়ী এই কাগজের মধ্যে লিখিত আকারে কিতাব নাজিল করি, আর এটা তারা ধরে টাচ করেও যদি দেখে, হ্যাঁ দিস ইজ কাগজে লিখিত কিতাব, এটা জানার পরেও তারা বলবে এটা তো সুস্পষ্ট এক জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। কিছু মানুষ আছে না, কিছু মানুষ বা কিছু গোষ্ঠী এমন আছে, দেখে বলে আর কি ঘাটতেরা, গ্রামের ভাষায় কি বলা হয়? ঘাটতেরা। মানে আপনি তাকে যেভাবে বুঝাবেন সে বুঝবে না, আপনি তাকে যেভাবেই বুঝাবেন, তাদেরকে যেভাবেই বুঝাবেন তারা বুঝবে না। এরা ছিল ঘাটতেরা জাতি। তার মানে ওভারঅল তারা এটা মানবে না। আর কোনো জিনিস না মানার জন্য ওজোরের কোনো শেষ নাই, হাজারো অজুহাত। আর কোনো জিনিস মানার জন্য একটাই কথা, সেটা হলো আমি মেনে নিলাম। মানার জন্য একটাই দরকার, সেটা হলো আমি মেনে নিলাম, এই মানসিকতা। আর না মানার জন্য হাজারো অজুহাত আছে এবং সব অজুহাত গ্রহণযোগ্য, তাই না? আজকে যে সকালে কয়জনের নামাজ পড়ছে, আমরা যে সমাজে থাকি না কেন, আপনি তাদেরকে এখন ঘুম থেকে জেগে উঠান, কেন নামাজ পড়লে না? তার কাছে ওজোরের অভাব নাই, ঠিক না? কেন তুমি এটা করো না? ওজোরের অভাব নাই। আর যে পড়ছে তার এটা পড়তে হবে, সে পড়ছে। তার মানে যে করবে না তার কাছে না করার পক্ষে হাজারো দলিল আছে। ঘুম হয় না রাতে, বিদ্যুৎ ছিল না, এই ঘুম আসে না, প্রেসার বাড়তি ছিল, তারপরে শেষ রাতে একটু ঠান্ডা পড়ছে, ঘুম বেড়ে গেছে। মানে আপনি আপনি একটু পরীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েন, একটু জরিপ চালিয়ে দেখিয়েন, তারা কি কি আনসার গুলো দেয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার যে বান্দা বান্দি, তাদের ঘুম না হওয়ার পরেও তারা ঠিকই উঠে আবার নামাজ পড়েছে, কারণ নামাজ পড়তে হবে। এই জন্য যারা মেনে নিবে তাদের কাছে মেনে নেওয়ার যুক্তি একটাই, আমি এটা করতে হবে। আর না মানার যুক্তি হাজারো। এই কাফেরদের অবস্থা এমন, আমি যদি আসমান থেকে লিখিত আকারে কাগজের মধ্যে কিতাব পাঠাতাম, তারা এটা টাচ করতো, টাচ করার পরেও তারা বলতো, ইন হাযা ইল্লা সিহরুম মুবিন, এ তো এক সুস্পষ্ট জাদু। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। এই জন্য কোরআনের সামনে এত যুক্তি যারা দেয় তারা পথভ্রষ্ট। কোরআনের বিধানের সামনে যারা যুক্তি উপস্থাপন করে, আপনি নিজেকে অনেক বড় মনে করতে পারেন। আপনি এই যুক্তি উপস্থাপন করছেন তো কোরআনের বিধানের সামনে, আপনার ভালো লাগে না, আমি এটা মানতে পারবো না, আমি এটা বুঝি না, এগুলো হলো আপনার শয়তানি কথাবার্তা। এগুলো কি আমাদের কি, এগুলো আমাদের শয়তানি কথাবার্তা। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মেনে নেওয়ার, কোরআনের বিধান মেনে নেওয়ার তৌফিক এনায়েত করুক, আল্লাহুম্মা আমিন।
وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون وقالوا আর তারা বলে লাউলা উনজিলা আলাইহি মালাক, কেন তার কাছে ফেরেশতা আসে না। আমরা দেখতাম ওই যে তাদের দাবি ছিল, এই আলোচনাগুলো আমরা মূল ক্লাসে বলেছিলাম, তাদের দাবি ছিল যদি ফেরেশতা তাদের কাছে নবীর কাছে কিতাব নিয়ে আসেন, ওহী নিয়ে আসেন, তাহলে একটা বড় সমাবেশ হবে, জনসভা হবে। ওই জনসভায় জিবরাইল থাকবে, নবী থাকবে। জিবরাইল আমাদের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে বক্তব্য। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি শুনতে পাচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন, ওকে। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, জি। তাহলে তাহলে প্রথম দাবি তো এটা গেল তাদের কথা। দ্বিতীয় তাদের দাবি ছিল যে একটা বড় সমাবেশ হবে, জনসভা হবে। ওই জনসভা জিবরাইল আসবে। জিবরাইল আমাদেরকে বলবে আমি জিবরাইল, আর এই হলো নবী মোহাম্মদ। এই মোহাম্মদের কাছে আল্লাহর কোরআন আসছে। তাদের এমন আবদারও ছিল। চিন্তা করে দেখেছেন? وقالوا لولا انزل عليه ملك, তারা বলে কেন তার কাছে ফেরেশতা আসলো না। ওয়ালাউ আনজালনা মালাকা, আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ যদি তাদের কাছে তাদের দাবির প্রেক্ষিতে মালাক নাজিল করতাম, ফেরেশতা নাজিল করতাম, লাকুদিয়াল আমরু, তাহলে তো সব জিনিসের ফয়সালা হয়ে যেত। লাকুদিয়াল আমরু, তাহলে তো চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত। সুম্মা লা ইউনজারুন, তখন তাদেরকে আর কোনো অবকাশ দেওয়া হতো না। আমি যদি ফেরেশতা নাজিল করতাম আর ফেরেশতা এভাবে ঘোষণা দিয়ে আসতো, ঘোষণা দিয়ে আসার পরে যদি তারা কোরআন মেনে না নিত, নবীকে মেনে না নিত, তাহলে তো লাকুদিয়াল আমর, আসমান থেকে গজব তাদেরকে এসে গ্রাস করে এমন ভাবে তাদেরকে গ্রাস করতো, সুম্মা লা ইউনজারুন, কোনো অবকাশ তাদেরকে দেওয়া হতো না। কোনো অবকাশই তাদেরকে দেয়া হতো না। ওয়ালাউ জাআলনাহু মালাকাল লাজআলনাহু রাজুলান ওয়া লালাবাসনা আলাইহিম মা ইয়ালবিসুন ওয়ালাউ জাআলনাহু মালাকাল লাজআলনাহু রাজুলা ওয়ালাউ জাআলনাহু মালাকা, আমি যদি ফেরেশতাকে নবী বানাতাম, আমি ওয়ালাউ জাআলনাহু মালাকা, আমি যদি কোনো ফেরেশতাকে, ওয়ালাউ জাআলনাহু মালাকা, হ্যাঁ, আমি যদি কোনো ফেরেশতাকে নবী বানাতাম, লাজআলনাহু রাজুলা, তবে তাকেও তো কোনো পুরুষের মতোই তাকে বানাতে হতো। ওয়ালালাবাসনা আলাইহিম মা ইয়ালবিসুন ওয়ালালাবাসনা আলাইহিম মা ইয়ালবিসুন, আর তাদেরকে আমি সেরকম মানে এই অবস্থার মধ্যে ফেলতাম যেরকম অবস্থায় তারা এখন পতিত আছে, মানে যে ওই সন্দেহ মধ্যে তাদেরকে ফেলে দিতাম যে সন্দেহের মধ্যে তারা এখন নিজেরা নিপতিত হয়ে আছে, নিজেরা নিপতিত হয়ে আছে। অর্থাৎ কোন নবীকে, কোন ফেরেশতাকে যদি আমি দুনিয়াতে রাসূল করে পাঠাতাম, তাহলে তো তাকে পুরুষ করে পাঠাতে হতো। আর পুরুষ করে পাঠালে কি অবস্থাটা হতো? এখন যেভাবে তারা সন্দেহের মধ্যে আছে, তখনও তারা ঠিক এভাবে সন্দেহের মধ্যেই থাকতো। ওয়ালাকাদ ইস্তুহজিয়া বিরুসুলিম মিন ক্বাবলিক, ও নবী, অবশ্যই উপহাস করা হয়েছে বিরুসুলিম মিন ক্বাবলিক, আপনার আগে যত রাসূল এসেছে তাদের সকলকেই উপহাস করা হয়েছিল। ওয়াকাল ফাহাকা বিল্লাযিনা সাখিরু মিনহুম, অতঃপর তারা যে উপহাস করেছে ওই উপহাসটা তাদেরকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে রেখেছে। মা কানু বিহি ইস্তাহজিউন, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করতো, ওইটা তাদেরকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে রেখেছে। কুল সিরু ফিল আরদ, ও নবী আপনি বলে দেন, সিরু ফিল আরদ,
তোমরা ভ্রমণ করো জমিনের মধ্যে। কুল সিরু ফিল আরদ, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, সিরু ফিল আরদ, তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো। সুম্মানজুরু, অতঃপর তোমরা তাকাও, কাইফা কানা আকিবাতুল মুকাজ্জিবিন, কাইফা কেমন ছিল, কানা কাইফা কানা কেমন ছিল, আকিবাতুল মুকাজ্জিবিন মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কেমন ছিল, তারপরে তোমরা তাকাও। কুল লিমান মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, লিমান মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে এগুলো কার। কুল লিমান মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, লিমান মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে এগুলোর মালিকানা কার। কুল লিল্লাহ, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, লিল্লাহি, এগুলো আল্লাহর। কাতাবা আলা নাফসিহির রাহমা, কাতাবা তিনি লিখে দিয়েছেন, আলা নাফসিহি নিজের উপর, আর রাহমা অনুগ্রহ করাটা। আল্লাহ তাআলা নিজেই নিজের উপরে অনুগ্রহ করাটা লিখে দিয়েছেন। মনে আছে তো এই ব্যাপারে আমরা কি বলেছিলাম? আল্লাহ তাআলা নিজেই নিজের উপর অনুগ্রহ করাটাকে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। لقال الذي كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة, আল্লাহ তাআলা নিজের উপরে নিজে অনুগ্রহ করাটাকে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। كتب على نفسه الرحمة, আল্লাহ তাআলা নিজের উপরে নিজে অনুগ্রহ করাটাকে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। এই যে গালাবাত রহমতি আলা, সাবাকাত রহমতি আলা গাদাবি, হ্যাঁ সাবাকাত রহমতি আলা গাদাবি, আমার গজবের উপর আমার রহমত বিজয় লাভ করেছে। এই হাদিসটা নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে, সাবাকাত রহমতি আলা গাদাবি, আমার গজবের উপর আমার রহমতটা জয়লাভ করেছে। অতএব 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 আল্লাহ তাআলা আমাদের উপরে রহমত করবেন, সুবহানাল্লাহ। এই আশা আমরা রাখি, এই আশা আমরা কি রাখি, আল্লাহ তাআলা আমাদের কত গুনাহ, হাজারো গুনাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানেন না। এত তো সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার এই যে কাতাবা আলা নাফসিহির রাহমা, যেহেতু তিনি নিজের উপরে নিজেই লিখে দিয়েছেন রহমত করা, অতএব তিনি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রহমত করে জান্নাতে পৌঁছাবেন ইনশাআল্লাহ। লা ইয়াজমাআন্নাকুম, অবশ্যই তিনি একত্রিত করবেন তোমাদেরকে, ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, কিয়ামত দিবসে, লা রাইবা ফীহি, যাতে কোনো সন্দেহ নাই, আল্লাযীনা খাসিরু আনফুসাহুম, অতএব যারা নিজেরা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, ফাহুম লা ইউমিনুন, তারা কখনো ঈমানদার হবে না। ওয়ালাহু মা সাকানা ফিল লাইলি ওয়ান নাহারি ওয়া হুয়াস সামিউল আলীম, ওয়ালাহু মা সাকান, ওয়ালাহু আর আল্লাহ তাআলার জন্য রয়েছে, মা সাকানা ফিল লাইলি ওয়ান নাহার, রাতে এবং দিবসে, রাত ও দিনে যত সৃষ্টি বিশ্রাম গ্রহণ করে, কিংবা রাত ও দিনে যত সৃষ্টি অবস্থান করে, সবাই আল্লাহ তাআলার অধিকারভুক্ত। লাহু আলাহু মা সাকানা ফিল লাইলি ওয়ান নাহার ওয়া হুয়াস সামিউল আলীম, ওয়া হুয়াস সামিউল আলীম, আর তিনি আল্লাহ হলেন সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী, তিনি হলেন সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী। কুল আগাইরাল্লাহি আত্তাখিযু ওয়ালিয়া, কুল আগাইরাল্লাহ, হে নবী আপনি বলে দেন, আগাইরাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কি, আত্তাখিযু ওয়ালিয়া, আমি কাউকে ওলি হিসেবে, অভিভাবক হিসেবে, গার্ডিয়ান হিসেবে গ্রহণ করব? অথচ তিনি হলেন ফাতিরিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমানের সৃষ্টিকর্তা, আর তিনি হলেন জমিনের সৃষ্টিকর্তা। ওয়া হুয়া ইউতঈমু ওয়া লা ইউতআম, তিনি আল্লাহ, ইউতঈমু তিনি খাবার দেন, ওয়া লা ইউতআম কেউ তাকে খাবার দিতে হয় না। ওয়া হুয়া ইউতঈমু ওয়া লা ইউতআম, তিনি আল্লাহ খাবার দেন, কেউ তাকে খাবার দিতে হয় না। কুল হে নবী আপনি বলে দেন, ইন্নী উমিরতু, আমাকে তো আদেশ করা হয়েছে, আনাকুনা আউওয়ালা মান আসলাম, যেন আমি প্রথম সারেন্ডারকারী, ইসলাম গ্রহণকারী হই।
ওয়ালা তাকুনান্না মিনাল মুশরিকিন, আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বল, হে নবী আপনি বলে দেন, ইন্নী আখাফু, আমি আশঙ্কা করছি, ইন আসাইতু রাব্বি, আমি যদি আমার রবের অবাধ্য আচরণ করি, ইন্নী আখাফু ইন আসাইতু রাব্বি, আমি যদি আমার রবের অবাধ্য আচরণ করি, আযাব ইয়াউমিন আযীম। আসি, আমি আসি তো, দুপুরে আসি তো না। قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم। বল, হে নবী আপনি বলে দেন, ইন্নী আখাফু, নিশ্চয় আমি ভয় পাই, ইন আসাইতু রাব্বি, যদি আমি আমার রবের অবাধ্য আচরণ করি। কিসের ভয় পাই? আযাবের, ইয়াউমিন আযীম, ভয়ঙ্কর দিনের আযাবের আশঙ্কা আমি করি। নবী বলেন এই কথা, চিন্তা করে দেখেছেন? নবী বলেন এই কথা, যে নবী বলেন এই কথা যে আমি ভয় পাচ্ছি, আমি যদি আমার রবের অবাধ্য আচরণ করি, তাহলে আমি বড় দিনের, ভয়ঙ্কর দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। নবী বলছেন এই কথা। এবার আমার মতো আপনার মতো মানুষের, আল্লাহ তাআলার এই লেভেলের বান্দাবান্দীদের অবস্থাটা কি হবে চিন্তা করে দেখেন তো। নবী বলেন আমি আমার রবের আযাবের আশঙ্কা করছি। এবার আমার মতো, আপনার মতো এই সমস্ত আমাদের বান্দা বান্দি, আল্লাহ আল্লাহ তাআলার যারা আমরা আছি, আমাদের অবস্থাটা কি হবে? মান ইউসরাফ আনহু ইয়াওমাইযিন ফাকাদ রাহিমা ওয়াযালিকাল ফাওজুল মুবিন। মান ইউসরাফ আনহু ইয়াওমাইযিন ফাকাদ রাহিমা, মান ইউসরাফ আনহু, যার থেকে দূরে রাখা হবে, ইয়াওমাইযিন, সেদিন আযাবকে, ফাকাদ রাহিমাহু, তার প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে, তার প্রতি বড়ই দয়া করলেন আল্লাহ তাআলা। অর্থাৎ যার থেকে আযাবটাকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে, তার প্রতি আল্লাহ তাআলা বড়ই অনুগ্রহ করলেন। ওয়াযালিকাল ফাওজুল আযীম, আর এটাই হলো সবচেয়ে বড় সফলতা। ওয়াইয়ামসাসকাল্লাহু বিদুররিন ফালা কাশিফা লাহু ইল্লা হু, ওয়াইয়ামসাসকাল্লাহু বিদুররিন, আর আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে, আল্লাহ তাআলা যদি আপনাকে স্পর্শ করান, বিদুররিন, কোন রকমের কষ্ট দিয়ে আল্লাহ তাআলা যদি আপনাকে কষ্ট দান করেন, ফালা কাশিফা লাহু ইল্লা হু, এই কষ্টটা দূর করার মতো আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ নাই। ফালা কাশিফা লাহু ইল্লা হু, তাহলে কষ্ট যদি আল্লাহ দেন, ওই কষ্ট দূর করনেওয়ালা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ নাই। তাহলে কষ্ট দেনেওয়ালা আল্লাহ, কষ্ট নিনেওয়ালা আল্লাহ, কষ্ট স্পর্শ করান আল্লাহ, আবার ওই কষ্টকে দূরীভূত করে দেন আল্লাহ। ওয়াইয়ামসাসকাল্লাহু বিদুররিন, আল্লাহ তাআলা যদি স্পর্শ করান আপনাকে কোন রকমের কষ্ট, ফালা কাশিফা লাহু ইল্লা হু, আল্লাহ তাআলা ছাড়া ওই কষ্ট দূর করে দেওয়ার মতো কেউ নাই। ওয়াইয়ামসাসকা বিখাইরিন, আর যদি আল্লাহ তাআলা আপনাকে ভালো স্পর্শ করান, কল্যাণ দান করেন, তবে মনে রাখতে হবে, ফাহুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহ তাআলা তিনি সব জিনিসের উপরে মহা ক্ষমতাবান। ফাহুয়াল কাহিরু ফাওকা ইবাদিহি, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান, কাহির, ক্ষমতাবান, ফাওকা ইবাদিহি, তার সকল বান্দার উপর তিনি ক্ষমতাবান। ওয়াহুয়াল হাকিমুল খাবীর, আল্লাহ তাআলা তিনি মহা প্রজ্ঞাময় এবং সব খবর রাখনেওয়ালা। বল আইয়ু শাইইন আকবারু শাহাদা, বল, হে নবী আপনি বলে দেন, আইয়ু শাইইন, কোন জিনিস, হে নবী আপনি বলে দেন কোন বিষয়ে সাক্ষ্যদানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস কি, কোন বিষয়ে সাক্ষ্যদানের সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় কি? বল আইয়ু শাইইন আকবারু শাহাদা, কুলিল্লাহ, হে নবী আপনি বলে দেন আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা হলেন শাহীদুম বাইনি ওয়া বাইনাকুম, আমার মাঝে আর তোমাদের মাঝে আল্লাহ তাআলা হলেন সাক্ষ্যদাতা। কুলিল্লাহু শাহীদুম বাইনি ওয়া বাইনাকুম, ও নবী আপনি বলে দেন আমার মাঝে আর তোমাদের মাঝে আল্লাহ তাআলাই হলেন সাক্ষ্যদাতা। ওয়া উহিয়া ইলাইয়া হাযাল কুরআন, ওয়া উহিয়া, আর ওহী করা হয়েছে, ইলাইয়া আপনার কাছে, ওয়া উহিয়া ইলাইয়া, আর ওহী করা হয়েছে, ইলাইয়া আমার কাছে, হাযাল কুরআন, এই কোরআনটাকে, এই কোরআনটাকে আমার কাছে ওহী করা হয়েছে, লিউনযিরাকুম বিহি, যাতে এই কোরআন দিয়ে আমি তোমাদেরকে ভয় দেখাতে পারি, ওয়ামান বালাগ, যাতে এই কোরআন দিয়ে আমি তোমাদের কাছে তোমাদেরকে ভয় দেখাতে পারি, ওয়ামান বালাগ, এবং যাদের নিকট এই কোরআন পুষবে তাদেরকেও।
যাদের কাছে এই কোরআন যাবে তাদেরকেও যেন আমি এই কোরআন দিয়ে ভয় দেখাতে পারি। আইন্নাকুম লাতাশহাদুনা আন্না মাআল্লাহি আলিহাতান উখরা, আইন্নাকুম তোমরা কি লাতাশহাদুনা সাক্ষ্য দিচ্ছ আন্না মাআল্লাহি আলিহাতান উখরা, আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে এই মর্মে কি তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ? কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, লা আশহাদু, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি না। কুল, বরং ইন্নামা, হে নবী আপনি বলে দেন, ইন্নামা হুয়া ইলাহু ওয়াহিদ, তিনি আল্লাহ এক ও একক ইলাহ, ওয়া ইন্নানি, আর নিশ্চয়ই আমি বারি উন্মুক্ত, মিম্মা তুশরিকুন, তোমরা যে শিরক করছো ওই শিরক থেকে আমি আল্লাহ ও আমি নবী মুক্ত। আল্লাযীনা আতাইনাহুমুল কিতাবা, যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, আল্লাযীনা আমি আল্লাহ, আতাইনাহুমাল কিতাবা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, ইয়ারিফুনাহু তারা এই কিতাবটাকে চিনে, কামা ইয়ারিফুনা আবনাআহুম যেভাবে তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে। আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা এই কিতাবটাকে এমন ভাবে চিনে যেমন ভাবে তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে। আল্লাযীনা খাসিরু আনফুসাহুম, যারা নিজেরা নিজেদেরকে নষ্ট করছে। আল্লাযীনা খাসিরু আনফুসাহুম, নিজেরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করছে। ফাহুম লা ইউমিনুন, তারা ঈমান আনবে না। ওয়ামান আযলামু মিম্মান ইফতারা আলাল্লাহি কাযিবা, ওয়ামান আযলামু, আর সবচেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? ওয়ামান আযলামু, সবচেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? ওয়ামান আযলামু, মিন, মিন থেকে মান, যে ইফতারা আলাল্লাহি কাযিবা, ওয়ামান, আর তার চেয়ে বড় জালেম কে হতে পারে? ইফতারা, যে ব্যক্তি মিথ্যা অপবাদ দেয় আল্লাহ তাআলার উপর, আল্লাহ তাআলার উপরে মিথ্যা অপবাদ দেয়, এর চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন এটাকে অস্বীকার করে, এটা মিথ্যা অপবাদ। কিংবা আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন এটাকে অপব্যাখ্যা করে, কি করে? অপব্যাখ্যা করে, এটাও আল্লাহ তাআলার উপরে মিথ্যা অপবাদের নামান্তর। ওয়ামান আযলামু মিম্মান ইফতারা আলাল্লাহি কাযিবান আও কাযযাবা বিআয়াতিহি, অথবা আল্লাহর নাজিলকৃত আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। ইন্নাহু লা ইউফলিহুজ যালিমুন, নিশ্চয়ই তারা কখনো সফল, জালেমরা কখনো সফল হবে না। ওয়ায়াউমা নাহশুরুহুম জামিআ, আমি তাদের সবাইকে হাসর করাবো। নাহশুরুহুম, জমা করব, এই নাহশুর হাসর থেকে নাহশুরু, আমি তাদেরকে কি করব? জমা করাবো। তুম্মা নাকুল, অতঃপর আমি বলবো, লিল্লাযীনা আশরাকু, যারা শিরিক করছে আমি তাদেরকে বলবো, আইনা শুরাকাউকুম, তোমাদের সাক্ষীরা কোথায়? আল্লাযীনা কুনতুম তাজউমুন, যাদেরকে তোমরা দাবি করছো আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক রূপে, তারা আজকে কোথায়? হাসর ময়দানে আল্লাহ তাআলা এভাবে বলবেন, তোমরা দুনিয়াতে যাদেরকে তোমাদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছো আমার সাথে, তারা আজকে কোথায়? তুম্মা লাম তাকুন ফিতনাতুহুম ইল্লা আন ক্বালু ওয়াল্লাহি রাব্বিনা মা কুন্না মুশরিকিন, তুম্মা লাম তাকুন ফিতনাতুহুম, তাদের কোনো অজুহাত সেদিন থাকবে না, ইল্লা আন ক্বালু, এই কথা বলা ছাড়া, যে তারা বলবে, ওয়াল্লাহি রাব্বিনা, আল্লাহর কসম আপনি আমাদের রব, মা কুন্না মুশরিকিন, আমরা কোনো মুশরিক ছিলাম না। অস্বীকার করা ছাড়া তাদের আর কোনো জো থাকবে না, উপায় থাকবে না। উনজুর, হে নবী আপনি তাকান, কাইফা কাযাবু, কি রূপে তারা মিথ্যা বলেছে, আলা আনফুসিহিম, নিজেদের উপর। ওয়াদাল্লা আনহুম মা কানু ইফতারুন, ওয়াদাল্লা আনহুম, আর হারিয়ে গেছে, আনহুম মা কানু ইফতারুন, তারা যে মিথ্যা বলেছিল এগুলো তাদের থেকে সেদিন হারিয়ে যাবে। ওয়ামিনহুম মান ইসতামিউ ইলাইক, ওয়ামিনহুম, আর তাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে, মান ইসতামিউ ইলাইক, তাদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে যারা কান পেতে শুনে, মান ইসতামিউ ইলাইক, ওয়ামিনহুম, আর তাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে, মান ইসতামিউ ইলাইক, যে আপনার কথা কান লাগিয়ে শুনে। ওয়াজআলনা আলা কুলুবিহিম আকিন্না, ওয়াজআলনা আলা কুলুবিহিম আকিন্না, আর আমি আল্লাহ তাদের উপরে, ওয়াজআলনা আলা কুলুবিহিম, আর আমি আল্লাহ তাদের অন্তরের উপরে ধরে রেখেছি বা বানিয়ে দিয়েছি। ওয়াজআলনা আলা কুলুবিহিম আকিন্না, আমি তাদের আকিন্না পর্দা দিয়ে দিয়েছি, আমি আল্লাহ তাদের তাদের অন্তরে পর্দা ফেলে দিয়েছি, আকিন্না আইয়াফকাহু, যাতে তারা এটা বুঝতে না পারে। ওয়াফি আযানিহিম ওয়াকরা, ওয়াফি আযানিহিম ওয়াকরা, ওয়াকরা মানে বধিরতা, আর আমি তাদের কানের মধ্যে বধিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। ওয়া ইয়ারাও, আর যদি তারা দেখতো, কুল্লা আয়াতিন, সব জিনিস, লা ইউমিনু বিহা,
তারপরেও তারা ঈমান আনবে না, সব জিনিস দেখার পরেও ঈমান আনবে না। হাত্তা এমনকি ইদা যখন জাউকা আপনার কাছে তারা আসবে, ইউজাদিলুনাকা এসে তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে। তারা বলবে ইয়াকুলুল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করেছে তারা বলবে, ইন হাযা ইল্লা আসাতিরুল আউয়ালিন, এটা পূর্ববর্তীদের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। ইন হাযা ইল্লা আসাতিরুল আউয়ালিন ওয়া হুম ইয়ানহাউনা আনহু ওয়া ইয়ানআউনা আনহু ওয়া হুম ইয়ানহাউনা আর তারা ওয়াহুম ইয়ানহাউনা এবং তারা অন্যদেরকেও এই কোরআন থেকে বিরত রাখে, ওয়ায়ানআউনা আনহু এবং তারা নিজেরাও নিজেদেরকে কোরআন থেকে দূরে রাখে। তারা অন্যদেরকেও কোরআন থেকে দূরে রাখে, আবার নিজেরাও নিজেদেরকে দূরে রাখে কোরআন থেকে। ওয়া ইয়হলিকুনা ইল্লা আনফুসাহুম ওয়া মা ইয়াশউরুন। ওয়া ইয়হলিকুনা ইল্লা আনফুসাহুম, তারা তো কেবল নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে। ওয়া মা ইয়াশউরুন, এতে তারা টের পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না। ওয়ালাউ তারা ইয ওয়াকিফু আলান নার, ওয়ালাউ তারা, হে নবী আপনি যদি দেখতেন ভয়ানক চিত্রটা কেমন হবে, যখন হাসরের কঠিন ময়দানে তাদেরকে হাজির করানো হবে, অবস্থাটা কেমন হবে যেটা সেটা যদি আপনি দেখতেন। ওয়ালাউ তারা ইয ওয়াকিফু, ওয়ালাউ যদি তারা আপনি দেখতে পেতেন, ইয ওয়াকিফু যখন দাঁড় করানো হবে তাদেরকে আলান নারি জাহান্নামের পাশে, ফাকালু তখন তারা বলবে, ইয়া লাইতানা, হায় আমাদের জন্য আফসোস, নুরাদ্দু ওয়ালা নুকাযযিবা বিআয়াতি রাব্বিনা, নুরাদ্দু নুরাদ্দু ওয়ালা নুকাযযিবা বিআয়াতি রাব্বিনা, আমাদেরকে যদি আবার ফিরিয়ে দেওয়া হতো। চিন্তা করে দেখেন, হায় আফসোস, তারা আফসোস করছে, আমাদেরকে যদি আবার ফিরিয়ে দেওয়া হতো তাহলে কি হতো, ওয়ালা নুকাযযিবা বিআয়াতি রাব্বিনা, আমরা আমাদের রবের কোনো আয়াতকে মিথ্যা বলতাম না। সেদিন তারা বলবে, আমাদেরকে যদি আবার দুনিয়াতে ফেরত পাঠানো হয়, আমরা আর রবের আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করব না। ওয়ানাকুনা মিনাল মুমিনিন, এবং আমরা মুমিনদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব। বাল বাদা লাহুম মা কানু ইউখফুনা মিন ক্বাবলু, বাল বরং, অর্থাৎ তাদের এই আকাঙ্ক্ষা তো পূরণ হবেই না, বরং বাল বাদা লাহুম মা কানু ইউখফুনা মিন ক্বাবলু, বাল বাদা লাহুম, বরং প্রকাশিত হবে, বাদা লাহুম মা কানু ইউখফুনা মিন ক্বাবলু, দুনিয়াতে যারা গোপনে গোপনে যা করছে এগুলো সব তাদের সামনে প্রকাশিত হবে। ওয়ালাউ রুদ্দু, ওয়ালাউ রুদ্দু যদি তাদেরকে ঠিকই দুনিয়াতে পাঠানো হয়, লাআদু তাহলে তারা লিমা আনহু আনহু, ওই দুনিয়াতে গিয়ে আবার তাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে এটা আবার ঠিকই তারা করবে। তারা তো আবেদন করছে দুনিয়াতে আবার যদি যেত, কিন্তু এটা তো সম্ভবই না, পাঠাবে না। একান্ত যদি তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়, লাআদু তারা পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। আদু মানে পুনরাবৃত্তি ঘটাবে, লাআদু তারা পুনরাবৃত্তি ঘটাবে, লিমা আনহু আনহু, যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে তা। ওয়া ইন্নাহুম লাকাযিবুন, কেননা তারা হলো বড় চরম মিথ্যাবাদী, তারা হলো আস্ত বড় মিথ্যাবাদী। ওয়াকালু ইন হিয়া ইল্লা হায়াতুনা দুনিয়া নামু নাহইয়া ওয়া মা নাহনু, ওয়াকালু আর তারা বলে, ইন হিয়া ইল্লা হায়াতুনা দুনিয়া, এই দুনিয়ার জীবন নয়। ওয়াকালু আর তারা বলে, ইন হিয়া নয়, ইল্লা হায়াতুনা দুনিয়া, আমাদের এই দুনিয়ার জীবন এটা নয়। ইন হিয়া অর্থাৎ এই পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, এটা ছাড়া আমাদের আর কোনো জীবন নাই। তার মানে আখিরাতে তারা বিশ্বাস করে না। ওমা নাহনু বিমাবউসিন, এবং মৃত্যুর পরে আমাদেরকে পুনরায় জীবন দেওয়া হবে, আমাদেরকে উঠাবে, এই মর্মে আমরা বিশ্বাসী না। ওমা নাহনু বিমাবউসিন, এই জন্য তারা হলো ওই যে নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাকুক, অর্থাৎ তারা নগদে বিশ্বাসী, বস্তুবাদী জগতে তারা বিশ্বাসী, চোখ বন্ধ হলে কি আছে সেটাকে তারা বিশ্বাস করে না। ওয়ালাউ তারা ইয ওয়াকিফু আলা রাব্বিহিম, ওয়ালাউ তারা, হে নবী আপনি যদি দেখতেন, ইয ওয়াকিফু যখন তাদেরকে দাঁড় করানো হবে, আলা রাব্বিহিম তাদের রবের সামনে, তাদের প্রতিপালকের সামনে যখন তাদেরকে দাঁড় করানো হবে,
ক্বালা, তখন তারা বলবে আলাইসা হাযা বিল হাক্কি, তিনি বলবেন, ও আল্লাহ তাআলা বলবেন, কালার ফাইল আল্লাহ তাআলা, কালা আল্লাহ তাআলা বলবেন আলাইসা হাযা বিল হক, ও আমার গোলামেরা, এটা কি এই সেই ওয়াদার কথা নয়? দুনিয়াতে তোমাদেরকে যে ওয়াদাটা দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুর পর আরেকটা জীবন। ক্বালু, তখন তারা বলবে বালা, অবশ্যই, ওয়া রাব্বিনা, হে আমাদের রব, আপনার কসম। হ্যাঁ, এখন স্বীকার করে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, এটা কি সেই কথা নয় যে দুনিয়াতে তোমাদেরকে যা বলা হয়েছিল যে মৃত্যুর পর আর একটা জীবন, এখন তো উঠছো, এটা কি সেই কথার বাস্তবায়িত রূপ নয় কি? ক্বালু, তারা বলবে বালা, রব, হে আমাদের, অবশ্যই, ও রাব্বিনা, আপনার রবের, আপনি আমাদের রব, আপনার কসম। ক্বালা, আল্লাহ তাআলা বলবেন, ঠিক আছে, ফাযুকুল আযাব, আযাব খাও, আযাব ভোগ করো, বিমা কুনতুম তাকফুরুন, দুনিয়াতে যে কুফরি করেছিলে ওই কুফরির দরুন আযাব ভোগ করো। قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله, قد خسر, অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আল্লাযীনা, তারা, যারা, কাযযাবু বিলিকাইল্লাহ, আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎকে যারা অস্বীকার করেছে, আল্লাহ তাআলার সাথে মিলিত হওয়াকে যারা অস্বীকার করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله, قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله, قد خسر, অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আল্লাযীনা, তারা, কাযযাবু, যারা মিথ্যা বলেছে, বিলিকাইল্লাহ, আল্লাহ তাআলার সাথে মিলিত হওয়াকে যারা অস্বীকার করেছে, নিশ্চয়ই তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাত্তা, অবশেষে, এমনকি, ইদা, যখন, জাআতুহুমুস সাআতু বাগতা, তাদের কাছে যখন কিয়ামত হঠাৎ করে এসে যাবে, ক্বালু, তখন তারা বলবে, হায় ইয়া হাসরাতানা, হায় আফসোস, আলা মা ফাররাতনা ফিহা, এই কিয়ামতের ব্যাপারে আমরা বড়ই অবহেলা করেছি। আলা মা ফাররাতনা ফিহা, এই কিয়ামত সম্পর্কে আমরা বড়ই অবহেলা করেছি। ওয়াহুম ইয়াহমিলুনা আওজারাহুম, ওয়াহুম, আর তারা, ইয়াহমিলুনা আওজারাহুম, তারা নিজেরা নিজেদের পাপের বোঝা বহন করবে, আলা যুহুরিহিম, তাদের পিঠের উপর, আলা সাআ মা ইয়াজিরুন, আর তারা যা বহন করে এটা কতই না নিকৃষ্ট। আলা সাআ মা ইয়াজিরুন, ওয়ামাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা লাইবুন ওয়া লাহবুন, ওয়ামাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা লাইবুন ওয়া লাহবুন, ওয়ামাল হায়াতুদ দুনিয়া, এই দুনিয়ার জীবন, ইল্লা লাইবুন ওয়া লাহবুন, পার্থিব ক্রিয়া কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়, ওয়া লাহবুন, এবং খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নয়। দুনিয়ার এই জীবন, এটা খেলাধুলা, ক্রিয়া কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়। ওয়াকালু, ওয়ামাল হায়াতুদ দুনিয়া, ওয়ামাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা লাইবুন ওয়া লাহবুন, ওয়ামাল হায়াতুদ দুনিয়া, পার্থিব জগৎ ক্রিয়া কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়, ওয়ালাদ-দারুল আখিরাহ, আর আখিরাতের নিবাস, খায়রুন, এটাই উত্তম। আখিরাতের জীবন, এটাই হলো কি উত্তম। দুনিয়ার জীবন খেল তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়, আখিরাতের জীবন, এটাই হলো কি উত্তম জীবন। খায়রুন লিল্লাযীনা ইয়াত্তাকুন, তাদের জন্য যারা ভয় করে আল্লাহ তাআলাকে। খায়রুল লিল্লাযীনা ইয়াত্তাকুন, আফালা তাআকিলুন, আফালা তাআকিলুন, তারপরেও কি তোমরা বুঝতে পারবে না? قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قد نعلم, আমরা ভালো করে জানি, ইন্নাহু, নিশ্চয়ই, লা ইয়াহজুনুকাল্লাযীনা ইয়াকুলুন, হে রাসূল, আমি ভালো করে জানি, ইন্নাহু লা ইয়াহজুনুকা, নিশ্চয় আপনাকে কষ্ট দেয়, আল্লাযীনা ইয়াকুলুন, তারা যা বলে এই কথাগুলো, ফা ইন্নাহুম লা ইউকাযযিবুনাক, আসলে তারা যে আপনাকে কষ্ট দেয়, এই কষ্ট দ্বারা তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না, ওয়ালাকিন্নাজ জালিমিন, বরং তারা জালেম, বিআয়াতিল্লাহ, তারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে ইয়াজহাদুনা, অস্বীকার করছে। নবীকে মিথ্যাবাদী বললে নবীর কষ্ট হয়, কোরআন না মানলে নবীর কষ্ট হয়, স্বাভাবিক। তবে এতে নবীর কিছু যায় আসে না, এতে নবীও মিথ্যাবাদী না, কোরআনও মিথ্যাবাদী না, বরং
এই জালেমরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ওয়ালাকাদ কুযযিবাত রুসুলুম মিন ক্বাবলিকা ফাসবারু আলা মা কুযযিবু ওয়া উযু হাত্তা আতাহুম নাসরুনা ওয়ালা মুবাদদিলা লিকালিমাতিল্লাহি ওয়ালাকাদ জাআকা মিন নাবাইল মুরসালিন। ওয়ালাকাদ কুযযিবাত রুসুলুম মিন ক্বাবলিক, ওয়ালাকাদ কুযযিবাত, আর মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, রুসুলুম মিন কাবলিক, আপনার পূর্বে যত রাসূল আসছে সব রাসূলকে মিথ্যুক বানানো হয়েছে। চিন্তা করে দেখেন, ও নবী, আপনার পূর্বে যতগুলো রাসূল আসছে সব রাসূলকে মিথ্যুক, 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 মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী, এই তোহমতে, এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তার মানে তাদের দৃষ্টিতে একজন নবীও সত্যবাদী নাই, তাদের দৃষ্টিতে একজন নবীও কি নাই, সত্যবাদী নাই। ওয়ালাকাদ কুযযিবাত রুসুলুম মিন ক্বাবলিক, ওয়ালাকাদ কুযযিবাত রুসুলুম মিন ক্বাবলিক, ওয়ালাকাদ কুযযিবাত রুসুলুম মিন ক্বাবলিক, আপনার পূর্বে যত রাসূল এসেছে ওই সব রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, অতএব আপনিও মিথ্যাবাদী তাদের কথার আলোকে, নাউজুবিল্লাহ। এই জন্য দুনিয়াতে যত নবী রাসূল আসছে কাফের মুশরিকদের দৃষ্টিতে তারা সবাই মিথ্যাবাদী। এখনো আল্লাহর এই জমিনের নিচে যারা হক কথা বলবে এরা সবাই মিথ্যাবাদী, যারা ওই হকটাকে মেনে নিতে পারবে না তাদের কাছে। ওকে, আমার সত্যকে আপনি যদি মেনে নিতে না পারেন তাহলে আমি আপনার কাছে মিথ্যাবাদী, আবার আপনার সত্যকে যদি আমি মেনে নিতে না পারি তাহলে আপনি মিথ্যাবাদী আমার কাছে, এরকম আর কি। তার মানে সৎপন্থীদের, হকপন্থীদের, সত্যনিষ্ঠ যারা, তারা সবাই মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদীদের কাছে। মিথ্যাবাদীদের কাছে কি মিথ্যাবাদী। এই জন্য আরবিতে একটা প্রবাদ আছে, আলমার ও ইয়াকিসু আলা নাফসিহি, মানুষ মানুষ নিজের উপরে অন্যকে কিয়াস করে। মানে নিজে যেমন চোর সে অন্যকেও চোর ভাবে, নিজে যেমন ডাকাত সে অন্যকেও ডাকাত ভাবে, নিজের মনে সন্দেহ সে অন্যকেও সন্দেহের মধ্যে রাখে। বুঝতে পারছেন? আলমার ও ইয়াকিসু আলা নাফসিহি, মানুষ নিজে যেমন অন্যকেও তেমন ভাবে। ওয়ালাকাদ কুযযিবাত রুসুলুম মিন ক্বাবলিক, ওয়ালাকাদ কুযযিবাত, আর নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, রসুলুন, বহু রাসূলকে, মিন ক্বাবলিকা, আপনার পূর্বে যত রাসূল আসছে সব রাসূল ছিল মিথ্যাবাদী তাদের কথার আলোকে। ফাসবারু, এতদোষ সত্ত্বেও সকল নবী রাসূল তারা সবর করেছে। সবর, 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 সবর করেছে, সবর করেছে। এতদোষ সত্ত্বেও সকল রাসূল কি করেছে, সবর করেছে। রাবিয়া বোন, আলমার ও ইয়াকিসু, 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 ইয়া জবর ইয়া, কাব জবর কা, ইয়া জবর ইয়া, সিন হবে এটা, কাসা ইয়াকিসু। আপনার বানানটা ঠিকই আছে, শুধু সোয়ারটাকে সিন বানিয়ে দিলে হয়ে গেল। আলমার ও ইয়াকিসু আলা নাফসিহি, কিয়াস, কিয়াস থেকে ইয়াকিসু, কিয়াস মানে কি ধারণা করে, তার মানে আলমার ও ইয়াকিসু, ব্যক্তি ধারণা করে, আলা নাফসিহি, নিজের উপর, অন্যকে। জি, ওয়ালাকাদ কুযযিবাত রুসুলুম মিন ক্বাবলিক, ওয়ালাকাদ কুযযিবাত, আর নিশ্চয় মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে, রসুলুন, সকল রাসূলকে। এই যে রসুল বহু বচন, এক বচন হলো রাসূলুন, বহু বচন কি রুসুলুন, সকল রাসূলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে। মিন কাবলিকা, আপনার পূর্বে সকল রাসূলকে। ফাসাবারু, 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 সবর, 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 সকল রাসূল সবর করেছে। সবর, সবর, এই জন্য সবরে মিয়া বলে, এই কথাটা কিন্তু অল্প শব্দ, তাই না? এটার ফলাফল অনেক বড়। সবর, সবর, আলা মা কুযযিবু, তারা যা মিথ্যা বলেছে এটার উপরে তারা সবর করেছে। ওয়া উযু হাত্তা আতাহুম নাসরুনা, ওয়া উযু, আর তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। দেখেন, আল্লাহু আকবার, তাদেরকে তো মিথ্যাবাদী বলা হয়েছেও, এতদূর সত্ত্বেও তাদেরকে শাস্তির মধ্যেই কেবল রাখা হয়েছে। ফাসাবারু আলা মা কুযযিবু, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, ওয়া উযু, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহু আকবার। দেখেন, দুনিয়াতে আমরা না, এখন দুনিয়াতে যারা আছি, যে যারা দ্বীনের কথা বলে তাদেরকে বেতন দিতে হয়, তাই না?
বেতন, এই যে আপনারা এখানে আছেন, মাসে 100 টাকা দিতে হয়। এই দুনিয়াতে ওই যে হুজুররা ওয়াজ করে টাকা দিতে হয়, মসজিদে ইমামতি করলে টাকা দিতে হয়। তারপরে ওই যে আমরা মাদ্রাসা শিক্ষকতা করি, গভর্নমেন্ট বেতন দেয়, বা যারা গভর্নমেন্ট না তাদেরকে পাবলিক বেতন দেয়, শিক্ষার্থীরা বেতন দেয়। কিন্তু নবী রাসূলরা কি এরকম বেতন নিত বলেন? আমাদের মতো কি নবী রাসূল এরকম বেতন নিতেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মসজিদে নববীতে যে নামাজ পড়াতেন, রাসূল কি মসজিদে নববী থেকে বেতন নিতেন? নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। জাস্ট কথা প্রসঙ্গে কথাগুলো আসছে, এ ব্যাপারে তো আমরা কল্পনা করতে পারি না, তাই না? তাহলে দেখেন, এই মানুষগুলোকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। যে মানুষরা সমাজের মানুষ থেকে কোনো উজরত নিতেন না, পারিশ্রমিক নিতেন না। কোরআন এবং হাদিসের বহু জায়গায় এই প্রসঙ্গে অনেক দলিল আছে। তারা মানুষ থেকে কি নিতেন না? উজরত নিতেন না। আমরা তো এখন উজরত নিই, তাই না? কোন এক জায়গায় আমি 1 ঘন্টা আলোচনা করলে আমাকে কিছু উজরত দিবে, এটা আমাদের সামাজিক সিস্টেম হয়ে গেছে, তাই না? এই যে আমি ক্লাস নিচ্ছি, আমার একটা সম্মান এখানে আছে, অল্প হোক আর বেশি হোক। তাহলে এরকম প্রত্যেক জায়গায়। কিন্তু নবী রাসূলদের তো এরকম কোনো উজরত ছিল না। এই নবী রাসূলদের এরকম পারিশ্রমিক ছিল না, এত তো সত্ত্বেও তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। তাদেরকে কি বলা হয়েছে? মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। ফাসবারু, তারা সবর করেছে, এত তো সত্ত্বেও, আলামা কুযিবু, এই মিথ্যার উপর। শুধু এতটুকু, ওয়া উযু, এত তো সত্ত্বেও তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহু আকবার। শাস্তি দেওয়া হয়েছে না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কাবাতে নামাজ পড়ছেন, ওই যে উটের নারী বুড়ো তার উপরে এনে দেওয়া হয়েছে, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। এরকম প্রায় সকল নবীর ইতিহাস আপনি পাবেন। তাদেরকে বিভিন্ন শারীরিক ভাবে বহু নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন তো বলার অপেক্ষা রাখেই না, শারীরিক নির্যাতন অনেক হয়েছে। হাত্তা আতাহুম নাসরুনা, এমনকি তাদের কাছে আমার আয়াত গুলো এসে পৌঁছেছে। হাত্তা আতাহুম নাসরুনা, হাত্তা আতাহুম নাসরুনা, আমার আয়াত তাদের কাছে আমার সাহায্য তাদের কাছে গেল। হাত্তা আতাহুম নাসরুনা, তারা ধৈর্য ধারণ করেছে যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের কাছে পৌঁছেছে। ওয়ালা মুবাদদিলা লিকালিমাতিল্লাহ, ওয়ালা মুবাদদিলা, আর নেই কোনো পরিবর্তনকারী, লিকালিমাতিল্লাহি, আল্লাহ তাআলার আয়াতের পরিবর্তনকারী কেউ নাই। ওয়ালা মুবাদদিলা লিকালিমাতিল্লাহ, আল্লাহর কথা পরিবর্তন করতে পারে এমন কেউ নাই। ওয়ালাকাদ জাআকা মিন নাবাইল মুরসালিন, ওয়ালাকাদ জাআকা, নিশ্চয় আপনার কাছে এসেছে, মিন নাবাইল মুরসালিন, পূর্ববর্তীদের নবীগণের কাহিনী আপনার কাছে পৌঁছেছে। ওয়ালাকাদ জাআকা মিন নাবাইল মুরসালিন, আপনার কাছে অবশ্যই পূর্ববর্তী নবী রাসূলদের কাহিনী এভাবে এক এক করে সবই পৌঁছেছে। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত আসলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আগামী ক্লাস ইনশাআল্লাহ আগামী জুমাবার বাদ মাগরিব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। তারপরের জুমাবার বাদ ফজর, 21 তারিখ, এই অগাস্ট মাসের 21শে অগাস্ট, জুমাবার বাদ ফজর সকাল 6টা থেকে 7টা, এই সপ্তম পাড়ার চূড়ান্ত কুইজ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। সে লক্ষ্যে এখন থেকে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে থাকি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.